በያው ጊዜ ብርፊት ነው የምነግራችሁ ምንም ሳልጨምር ሳልቀንስ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ምሪቱ ስትበለጸገ ይቻላል። You are a people of prophecy. የትንቢት ህዝብ ናችሁ እናንተ። አየህ ነገ የሚባለው ምዕራፋችን የክብር ነው። እዛ ውስጥ እንዳንገባ ግን በየሳምንቱ በየወሩ አጀንዳ የሚሰጥ መናፍስት አለ። እሱን መምታት አለብን። Ethiopia will stretch out its hand before the Lord. ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። This scripture does not talk of any other country but Ethiopia. ይሄ ጥቅስ የሚያወራው ስለ ሌላ ሀገር ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ ነው። በኢየሱስ ስምና ደም ኃይልን መተዋለን። Ethiopia is blessed by the Lord. ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር የተባረከች But ነች። it's now time to rise up አሁን ምን እንነሳበት ጊዜ and ነው። begin to show the world ለዓለም እናሳይበት that it is us. እኛ ነን። ለዛ ነው ይሄ ሁሉ መጥና ችግር ለዛ ነው። ይሄ የምጥ ጊዜ ነው። ግን ንክስ ምን ልንገራችሁ ከምሪቱ ብልጽግና በፊት የሚወለደ አዲስ ሪቫይቫል አለ። Very big opportunity. በጣም ትልቅ እድል ነው። There is no privilege that is better than this one. ከዚህ የሚበልጥ እድል የለም። That the God of the universe የዓለም ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር can be spoken to. ይነገርለታል። Every religion, እያንዳንዱ ሃይማኖት God speaks to men እግዚአብሔር ሰዎችን ይናገራል through one man. በአንድ ሰው በኩል But if you look in their text or in their books, በመጽሐፋቸው ውስጥ ያለውን ግን ብትመለከቱ you will see that God only speaks once or twice in the whole text. አምላካቸው በሙሉ መጽሐፉ አንድ ሁለቴ ብቻ ሲናገር ታያላችሁ። It is only in the Bible መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው where God starts by speaking እግዚአብሔር በንግግር የሚናገር and God said, እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚጀምር and he ends by speaking, በመናገር ይጨርሳል። behold I come quickly. በፍጥነት እመጣለሁ። And let me explain to you something. አንድ ነገር ላብራራላችሁ። It is not the white men that brought the Bible to Africa. ወደ አፍሪካ መጽሐፍ ቅዱስ ያመጡ ነጮች አይደሉም። Ethiopia had the Bible before the white man. ከነጮች በፊት ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ነበራት። As a matter of fact, እውነቱን ነግራችሁ Ethiopia had the gospel before the Bible. መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጻፍ ኢትዮጵያ ወንጌል ደርሷታል። There is a man called the Ethiopian eunuch ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የሚባል ሰው አለ who was taught by Philip. ፊልጶስ ያስተማረው ሰው And if you understand, that is before the Bible, the New Testament was written. ያንን ከተረዳችሁ ያ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን There was ከመጻፉ በፊት ነው። already an Ethiopian coming to Africa to tell them what's happening before the Bible was written. መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጻፍ ለኢትዮጵያ ሊነግር የመጣ ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ነበረ። And for those who do not understand, ላልተረዳችሁ ደግሞ the wife of Moses was Ethiopian. የሙሴ ሚስትም ኢትዮጵያዊ ነበረች። So Africa can boast ስለዚህ አፍሪካ መኩራት ትችላለች because of Ethiopia. ኢትዮጵያ ስላለች። Of the countries that God speaks of in the እግዚአብሔር Bible, በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከሚናገርላቸው ሀገሮች ሁሉ God speaks of Ethiopia. እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ይናገራል። So I didn't come here ስለዚህ እዚህ የመጣሁት to teach you the Bible. መጽሐፍ ቅዱስን ላስተምራችሁ አይደለም። You had the Bible before we had the Bible. እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይደርሰን እናንተ ጋር ደርሶ ነበር። I came here for a revival. እዚህ የመጣሁት ለሪቫይቫል ነው። That Ethiopia ኢትዮጵያ will have to be the best at taking the gospel to the Europeans. ወንጌልን ለአውሮፓውያን To the በመውሰድ Americans. ወደ አሜሪካውን Let me tell you another fact before we proceed with our prayer. ጸሎታችንን ከመቀጠላችን በፊት ሌላ አንድ እውነት ልንገራችሁ። How many of you have ever been to Israel? ምን ያሉቻችሁ እስራኤል ሄዳችሁ ታውቃላችሁ? If you have ever been to Israel, raise your hand. እስራኤል ሄዳችሁ የምታውቁ እጃችሁን I አሳዩኝ can እስቲ። see a few hands. ጥቂት እጆች ይታዩኛል። Do you know all the sites we visit today in Israel? ታውቃላችሁ በእስራኤል መንጎበኛባቸው ቦታዎች ሁሉ When Europeans saying they are going to Israel, ኢሮፓውያን ወደ እስራኤል እንሄዳለን ሲሉ
when they say they're going to Israel to see the sites, the holy sites, ቅዱስ የሆኑ ቦታዎችን ለማየት ወደ እስራኤል እንሄዳለን ሲሉ it was Queen Helena who found the holy sites. ንግሥት እሌኒ ነበረች ያንን ያገኘችው። That means it is an Ethiopian who told us where Jesus was crucified, where we find the sites, where we find everything. ኢትዮጵያዊ ነበረች ኢየሱስ የት እንደተሰለቀ የት እንደሆነ የተነገረችን። And let me explain to you something. አንድ ነገር ልንገራችሁ። She said she saw something in a vision. በራእይ አንድ ነገር አየሁ አለች። And a lot of people think it's a lie. ብዙ ሰዎች ውሸት ነው ብለው ያስባሉ። And I know the Orthodox Christians in this country በዚህ ያሉ የኦርቶዶክስ አማኞች are really following the truth. እውነቱን እንደተከተሉ አምናለሁ። That was the truth. She actually saw it in a vision. በራእይ እንዳየችው አምናለሁኝ እኔ። And some of you who oppose the Orthodox Christians. አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችን ትቃወማላችሁ። But I came with the revival message. ግን የሪቫይቫል መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። Without them, even the history of Christianity will not be here. ያለ እነሱ የክርስትና ታሪክ እንኳን እዚህ አይኖርም ነበር። So when you see them, don't oppose them, support them. ስለዚህ Respect ስታዩአቸው them. አትቃወሟቸው፣ ደግፏቸው፣ አክብሯቸው። You would not know about the Ark of the Covenant if it wasn't for them. እነሱ ባይኖሩ ስለ ታቦቱ አታውቁም ነበር። You would not have researched a lot if it wasn't for them. ብዙውን ነገር እነሱ ባይኖሩ አታውቁም ነበር። So my message is focus on Christ. ስለዚህ መልእክቴ Don't ክርስቶስ ላይ focus on አተኩሩ። opposing each other. Focus on እርስ በርስ Christ. አትጣሉ፣ ክርስቶስ ላይ አተኩሩ። If you're here, let your amen thunder like fire. አሜን ብላችሁ ጩኸት አሰሙ። You are a people of prophecy. የትንቢት ሕዝብ ናችሁ እናንተ። That from the mouth of God ከእግዚአብሔር አንደበት came out this prophecy ይሄ ትንቢት ወጣ። that it would take one day አንድ ቀን ላይ where Ethiopia will stretch out its hand before the Lord. ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። This scripture does not talk of any other country but Ethiopia. ይሄ ጥቅስ የሚያወራው ስለ ሌላ ሀገር ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ ነው። That means there was a time Ethiopia was not stretching out its hands. ያ ማለት ኢትዮጵያ እጇን ያልዘረጋችበት ጊዜ ነበር But ማለት the ነው። Bible says Ethiopia shall stretch out its hands in the end times, and these are the end times. መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በመጨረሻው ዘመን እጆቿ ኢትዮጵያ እንደምትዘረጋ ይናገራል። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ዘመን ነው። But the word stretch means it will expand. መዘርጋት የሚለው ቃል መስፋት ማለት ነው። That means in every country there will be an Ethiopian leading something in there to do with the spiritual magnitude of God. ያ ማለት በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ሰው ይኖራል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ። If ever there was a verse to take you to countries, a visa to take you to countries, it is this verse. ወደ የትኛውም ሀገር የሚወስዳችሁ መንገድ የሚወስዳችሁ ቪዛ There is a ቢኖር ይሄ ነው prophetic ጊዜው። word that you will stretch out your hand before the Lord. ትንቢታዊ ቃል አለ እጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጉበት። And for those who understand spiritual things, መንፈሳዊ ነገር ለምትረዱ ደግሞ your hands are a point of contact for power. እጆቻችሁ ኃይል የምትገናኙበት ነው። Because a man who kneels down before God will stand before any man. ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት የሚንበረከክ በሰው ፊት ይቆማል። And the nation that stretches out its hand to the Lord will stand before any nation. የትኛውም ሀገር እጆቹን ወደ እግዚአብሔር የሚዘረጋ በየትኛውም ሀገር ፊት ይቆማል። Have you ever wondered why Ethiopia is one of the only countries, if not the only country, that was never colonized? ኢትዮጵያ ያልተገዛችው ብቸኛ ሀገር ለምን እንደሆነች ካሰባችሁ Have you ever wondered the protection God has given you from ages past? ከዘመናት ጀምሮ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጥበቃ ታውቃላችሁ? And now God says you are going to stretch your hands toward me, and when you stretch there is a transfer of power. እጆቻችሁ ወደ እኔ ስትዘረጉ ኃይል ትገናኛላችሁ ይላል። We are waiting for that Christian coming ያንን off of ክርስቲያን Ethiopia. እየጠበቅን ነው ያለ ነው። I speak here እናገራለሁ እዚህ as a prophet of God. እንደ እግዚአብሔር ነብይ። There is power that is invested in you. በውስጣችሁ ያለ ኃይል አለ። Because where God gives a prophecy, He fulfills it Himself. እግዚአብሔር ትንቢት ሲናገር ራሱ ይፈጽመዋል። It's different from us prophets. When we give a prophecy, we wait for God to do it. እኛ ነቢያት ቃል ስንናገር እግዚአብሔር ሲፈጽመው እንጠብቃለን። But this one is coming from the executive court of God. When He speaks, nobody can oppose. እግዚአብሔር ግን ከላይ ከዋናው ዙፋኑ ነው የሚናገረው። ሲናገር ምንም ሊያስቆመው አይችልም። Ethiopia, you will stretch out your hand before the Lord. ኢትዮጵያ እጆችሽን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጊያለሽ። And God is moving distances over your life. እግዚአብሔር There are changes and movements happening now. ታላቅ እንቅስቃሴ የሆነ ነው። By power and by force. በኃይል በጉልበት You are going to see miracles everywhere. ታምራትን በሁሉም ስፍራ ታያላችሁ። I came here just for an appetizer.
ለአፒታይዘር ብቻ to show you the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል ላሳያችሁ ብቻ But you are going to move in greater power around the world. በዓለም ዙሪያ በሚበልጥ ኃይል ትንቀሳቀሳላችሁ። Don't ever be lied to. እንድትዋሹ አትፍቀዱ። Ethiopia is blessed by the Lord. ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር የተባረከች But ነች። it's now time to rise up አሁን ምን እንነሳበት ጊዜ and ነው። begin to show the world ለዓለም እናሳይበት that it is us እኛ ነን who brought you the children of Moses. የሙሴን ልጆች ያመጣንላችሁ It is ብለን us እኛ ነን that the Lord spoke to the most. እግዚአብሔር አብዝቶ It is የተናገረን us እኛ ነን። that when God wanted to refer to Africa, he said Cush, meaning Ethiopia. እግዚአብሔር ስለ አፍሪካ ሲናገር It is ኩሽ ብሎ us ኢትዮጵያ አለ። እኛ ነን። That God brought everything we know in Israel now. It is us. እኛ ነን በእስራኤል When ያለውን you ሁሉ ነገር rise like that, ያመጣነው። you can change everything. You can change ስትነሱ anything. ሁሉም ነገር መለወጥ ይጀምራል። በደም ስሙ። አቢ የሆነ ነገር ማድረግ ቢፈልግ አቢን እንደዚህ ቆጣጠረዋለሁ፣ አብረን እንቆጣጠረዋለን። ከኔ ጋር ናችሁ? ምንም ነገር እንዳያደርግ መቆጣጠር እንችላለን። መንፈስ ሲሆን ግን ከናንተ ቁጥጥር ውጭ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ከተማይቱ ላይ ከሰዎች ቁጥጥር ውጭ የተለቀቁ መናፍስቶች አሉ። እነሱ ከዚህ በኋላ ኤክስፓየርድ ቀናቸው ደርሷል። Oh yes, Major. ኤክስፓየርድ ቀናቸው ደርሷል። Amen. ኢትዮጵያ ላይ አሁን ምን መሰላችሁ? ይሄንን ሰው ስለሆነ ስጋ ስለለበሰ በስጋ ለባሽ አቅም ታስቆሙታላችሁ። መንፈስ ከሆነስ መንፈሳዊ ሰው ነው ሊያስቆመው የሚችለው። ከኔ ጋር ናችሁ? መንፈስን በስጋ እናስቆመው። ደቡብ አፍሪካ ታውቃላችሁ ከኢትዮጵያ በላይ የበለጸገች ሀገር ነች። ልክ ነኝ? በያው ጊዜ ብርቢስ ተነግራችሁ ማለት ነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ከተሞች አሜሪካና ካናዳ ካሉ ከተሞች ይበልጣሉ። በምታዩቸው ነገራቸውና በብልጽግና እነሱን ያስንቃሉ። የምታየው ነገር በሙሉ ውብ ነው። ኬፕታውን ብትገባ አፍሪካ ውስጥ ያለ አይመስልህም። ሄሎ ኬፕታውን ብትገባ መልካም ምድሩ ኤቭሪቲንግ አፍሪካ ውስጥ ያለ አይመስልህም። እነ ፖርቹጊዝ ደሴቶቻቸውን ስታይ ፖርቹጊዝ የሚባል ደሴቶቻቸውን ስታይ ዋው ነው የምትለው። ይሄ አፍሪካ ውስጥ ነው የምትለው። ኤቭሪቲንግ ክሊን ነው ኤቭሪቲንግ። ግን በዚህ ሁሉ ስልጣኔ መሃል መንፈስን መቆጣጠር አልቻሉም። እስቲላው ድረስ ሰዎች በግፍ ይሞታሉ። ሄሎ እስቲላው ድረስ በየ6 ወሩ በየ7 ወሩ ዜኖፎቢያ አመጽ ይነሳል አይደል? ልክ ነኝ? ቢኮዝ ስፒሪት ስለሆነ የተማሩ ሰዎች አይቆጣጠሩትም። መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚቆጣጠሩት። እኔ እናንተን የምንቆጣጠረው Yes, Daddy. በቃ በሉ በቃ ካሊ ፕሮቶስ ሳካቴ ባራሲካ ባሃ ሌሬዲያ ብራዶስ ሳካቴ። አሜን። በደንብ ስሙ። በቃ ማለት መቻል አለባችሁ። እመኑኝ። አሁን እየኖራችሁ ያላችሁትን ላይፍ በቃ ማለት መቻል አለባችሁ። ኖ እግዚአብሔር ያየልኝ ይሄ አይደለም። እመኑኝ ጌታ ያየላችሁ ላይፍ ይሄ አይደለም። ይሄን ያየላችሁን እኮ በትንቢት ነግሯችኋል፣ በህልም ነግሯችኋል፣ በራእይ ነግሯችኋል። እዛ ውስጥ እንዳትገቡ ግን የሚታገላችኋል። እዛ ውስጥ እንዳትገቡ የሚታገላችኋል። እነሱ አሁን ያበቃሉ። እነሱ አሁን ያበቃሉ። አልሰማችሁ? እነሱ አሁን ያበቃሉ። አሜን። እነሱ አሁን ያበቃሉ። አሜን። አንድ ጊዜ የዚህ ቡክ አያችሁት? ግማሹ አለ አይደል? ግማሹ እችን የምታክል ስጋ 13000 ብር የሚሸጥበት ቤት ገባው። ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም፣ ደፍሮ የሚገባ ጥቁር የለም። እችን የምታክል ስጋ ናት። እችን የምታክል ስጋ 13000 ብር የሚሸጠው ከተትካት ጨረስክ 13000 ብር በላህ ማለት ነው። አንዳንዱ እኔ ገቢውን በሬ ገዛበታለሁ እያለ ነው። ዳን ቤቱ ቤተ መንግስትን ይመስለው። በፊት ቤተ መንግስት የነበረ ፕሌስ ነው። ነጮቹ አንደኛ ዓለም ሀገር የሚባል ቤት ነው። ተነዛ ስፍራ ቁጭ አልኩኝ። አስተናጋጁ ያየኛል፣ ጥቁር ነኝ፣ ያየኛል እንደዚህ ያለ። ከዛ እንደ ድንገት ከመኪና ስንወጣ ፓርኪንጉ አየኝና ኢትዮጵያዊ ናቸው አለኝ። አዎ ኢትዮጵያዊ ነን አልኩት። ፓርኪንጉ ኢትዮጵያዊ ነበረ። ለሱ የተመደበለት ያን ወደ ውስጥ መግባት አልተፈቀደለትም። ኢትዮጵያዊ ናቸው ሲለኝ አዎ ኢትዮጵያዊ። አይ እዚህ ስመጡ ገርሞኝ ነው አለኝ። ለምን ይገርምሃል? ያ ማለት እየነገረ ያለው ለኢትዮጵያን የተከለከለ ቦታ አለ እያለ ነው። እሱ ማይንድ ላይ የተከለከለው በቃ ልትጋብዘን የወሰደችን ሴት ፕሮፌት አለች። እኛ ቤት አልኳት። እዚህ እኮ ብዙ ጥቁር አይመጣም አለችኝ። ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ አይደል? ለጥቁር ለነጭ ተብሎ የተከለለ ቦታ አለ ማለት ነው። እስቲላው ድረስ ጥቁር አይገባበትም የተባለ ቦታ አለ። በፊት ባስ ውስጥ ጥቁር በዚህ በኩል ነጭ በዚህ በኩል፣ እስቲላው ድረስ ጥቁር ይሄን እንደማይችለውም ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ አለ። እስቲላው ድረስ የገደቡ ገደብ አለ። አሁን እሱን ነው የምታልፈው። አሁን እሱን ነው የምታልፈው። አሁን እሱን ነው የምታልፈው። አሜን። አሁን እሱን ነው የምታልፈው። አሜን። በህያው እግዚአብሔር ፊት ስነግራችሁ ሳውዝ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፕሌን ወርጄ ስመጣ ፓስፖርት የሰጠዋቸው ኢሚግሬሽኑ አየኝ ሴትዮዋ ልጅ
እዛ ጋር ቁጭ በላለኝ። ለምን ነው ቁጭ ብሎ አልኩት። ቢኮዝ የሌሎች ሀገር ዜጎችን በሙሉ እያስገባ ነው። የኔ ፓስፖርት ላይ ኢትዮጵያ የሚል ያነበበው ነው። ስለ ቪዛው ማጣራት አለብን አለኝ። ለምን ሌሎችን አላጣራህም አልኩት። አይ እነሱ ከነጮች ሀገር አንዳንድ ሀገሮች ከዛ ነው የመጡት አለኝ። ከየትም ልምጣ እኔ ውብ የሆነ ሀገር አለኝ። ፓስፖርት ይመልስልኝና እሄዳለሁ አልኩት። ምን ማለት መሰላችሁ? እሱ ማይንድ ውስጥ ሳውዝ አፍሪካ ለኢትዮጵያ የተከለከለች ቦታ ነች። እሱ ማይንድ ውስጥ የተከለከለች ቦታ ነች። የእንግሊዝ ፓስፖርት ይዤ ቢሆን ኖሮ እጄን ስሞ ነበር የሚያስገባኝ። የተከለከላችሁባቸው ቦታዎች በሙሉ አሁን ለእናንተ ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ድምጻቸው አይሰማም። አሜን። አሜን። ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ካሊ ፕሮቶሳካቴ I receive. ራባሳካቴ I receive. ቴሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ I receive. አየሩ ላይ ያለው አለቃ መንፈስ ከዚህ በኋላ አንተን አይገዛም። Yes. አይሰማም። Amen. አንተን አይገዛም። Amen. 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 አንተን አይገዛም። የዓለም ሁሉ ፊት ወደዚች ሀገር እንዲሆን ጸልያለሁ። ካሊ ፕሮቶሳካታይ Amen. ራባሳታካቴ Amen. ዴሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ Amen. ሪካቶሳሊ ክራዲያ ክሮዶሳቴ Amen. ራጋዶሳሊ ብራዲያኮስ Amen. ፕሮቶሳሊ ፕራቲያኮስ ራባሳቴ ኬቴሌቦስ በቃ ድምጻቸው አይሰማም። በቃ አምርራችሁ መነሳት አለባችሁ። ለምን ልጸልይልህ? ሁለተኛ በፋይናንስ ጤንነት ሀብታም መሆን ነው የምትፈልገው አንተ? ሀብታም መሆን ነው የምትፈልገው? ስም ማን ነው? ሀብታም አንድ ቀላል ጥያቄ ልጠይቅህ ጋሼ። ዮሐንስ የሚባል ሰው ታውቃለህ? አውቃለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ ዮሐንስ የሚባል። ማረፊያ የሚል ስም ታውቃለህ? አዎ። ማናት? የልጄ ባለቤት። ማን ነው ስሙ? ማረፊያ ነች። ማረፊያ ነው ስሟ። የአባቷ ስም ማን ነው? አሁንም ቀላል ጥያቄ ልጠይቅህ። ጅገዙ የሚባል ሰው ታውቃለህ? እኔ ነኝ። ጅገዙ አንተ ነህ። ጅገዙ አንተ ነህ። ኤልሮኢ ማን ነው? ኤልሮኢ የማረፊያ ልጅ ነች። ማረፊያ ኤልሮኢ ብቻ አይደለም፣ ኢዮቤድ የማረፊያ ልጅ ነች። ስንት ልጅ ነው ያላት እሷ? 2 ልጅ። ኢዮቤድና ኤልሮኢ። ጌታን ወደ ጌታ መቼ ነው የመጣኸው? 2000 ለምን እንደዛ እንደጠየቅኩህ ታውቃለህ? ኦርቶዶክስ የነበረ ሰው ታውቃለህ? እኔ ኦርቶዶክስ። አንተ ሃይማኖትን በጣም ትወዳለህ። ኦርቶዶክስ እያለህ አዎ፣ በጣም ነው የምትወደው። ከዚህ የተነሳ ስም ስትሰይም ለራሱ ፍሬ ሃይማኖት ብለህ የሰየምከው ስም አለ። ልጄ ፍሬ ሃይማኖት ነው ስሙ። በደንብ ስማኝ። ፍሬ ሃይማኖት ብለህ የሰየምክበት ብቸኛ ምክንያት በሃይማኖትን ያገኘኸው ብለህ አስበህ ነው። ምን ብለህ አስበህ ነው? ይሄ ልጅ ያገኘሁት በጸሎት በጣም በሃይማኖት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ስለሆነ ከዛ የሃይማኖት ፍሬ ነው ብለህ ፍሬ ሃይማኖት አለ። አዎ። ብሩክታይትሳ? ብሩክታይት እጮኛው ነች የሱ። Meter prophet. Prophesy meter one. Prophesy. ሄይ! Yeah. ለምን ልጸልይልህ? ሁለተኛ በፋይናንስ ጤንነት ሀብታም መሆን ነው የምትፈልገው አንተ? ሀብታም መሆን ነው የምትፈልገው? ስም ማን ነው? ሀብታም Meter prophet. Prophesy meter one. Prophesy meter. Prophesy. Accurate prophecy. እየተነበይኩ አይደለም፣ ገና እየጀመርኩ ነው። ፕራኮሳ ሊብራዲያኮስ ሻሊ ፕራካቶሳ ብሮጎዶሳ ሊብራዲያናማስ ጄሌ ብሬኤዲያ ክራዶሳ ካቴ ፕሮኮቶሳ ሊብራዲያናሞስ ኢየሱስ ይችላል። ኢየሱስ ይችላል። ኢየሱስ ይችላል። ጋሼ ናው ቢኮዝ ይህንን ሰው እያየው
አንተን እያየሁ ሁለታችሁን እያየሁ በመሐከላችሁ በትልቁ የተጻፈ ኢ ፊደል ያለው ምን ማለት እንደሆነ ነገራችኋለሁ። ፕራካቶስ ሳሊብራዲያኮስ ጄሌ ብሬዲያ ክራዶስ አሜን። ልጆች አሉ? አዎ። ስንት ልጆች አሉ? 6 ልጆች አሉ። 6 ልጆች አሉ። 6 ልጆች አሉ። ኢ ፊደል ያለው ኢዩኤል ኢዩኤል ልጅ ነው። የአባትህ ስም ማን ነው? አንተ ኤዳኦ ኢ ፊደል ነው። አዎ Whoa, major prophet. Prophesy major one. Do it major one. ፕራኮሳ ሊብራሃዲያና ማሴ Amen, 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 amen. ፕሮኮቶሳ ሊብራሃዲያኮስ Amen. ኢዩኤል ምን ነው? ልጄ ነው። ኤዶ ደግሞ አንተ አባትህ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሽታ ተባሯል። አሜን። የፋይናንስ በሮችን አስከፍቻለሁ። አሜን። ነገሮች ሁሉ ተከፋፍተዋል። አሜን። አንድ ቀላል ጥያቄ ልጠይቅህ ጋሺ። ዮሐንስ የሚባል ሰው ታውቃለህ? አውቃል። ብዙ ሰዎች አሉ ዮሐንስ የሚል። ማረፊያ የሚል ስም ታውቃለህ? አዎ። ማናት? የልጄ ባለቤት ማን ነው ስሙ? ማረፊያ ነች። ማረፊያ ነው ስሟ። የአባቷ ስም ማን ነው? ዮሐንስ Major, 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 major. Major prophet. Prophesy major one. Do it major one. Accurate prophecy. Prophesy major. ፕራኮሳ ሊብራሃዲያና ማሴ አሜን። ማረፊያ የልጅ ሚስት ነች። የልጄ ሚስት ነች። የአባቷ ስም ማን ነው? ዮሐንስ ማረፊያ ዮሐንስ። ማረፊያ ዮሐንስ። ማረፊያ ዮሐንስ። ማረፊያ ዮሐንስ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም ኃይል ጸልያለሁ። አሜን። የእናንተን በሮች በኃይል አስከፍቻለሁ። የእናንተን በሮች በኃይል አስከፍቻለሁ። ተከፈተ፣ ተከፈተ።